देश दुनिया च वसते पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट रजीव भास्कर जी और सरदार इंद्रप्रीत सिंह जी। दोनों को जियो आया। बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा जी। सत श्री अकाल। लोक गाथा मिर्जा चाहुंदा है कि भज्जिया जान नहीं देणगे, राती अमित रतन कोट फत्ता धर ले गए। राजपुरे दे विच विजिलेंस ने पंजाब दा सिटिंग विधायक अंदर करता। मुख मंत्री भगवंत मान और विजिलेंस के DGP की शाख दा ते सी। दूजे अर्थां दे विच विरोधी धिरां कोलों एक मुद्दा खुस गया, जिहड़े तैयारी करते फिरते सी कि ऐतकी भज्जे जाण नहीं देने विधान सभा च। बहुत अहम सवाल आ कि एक सुनेहा लाता गया स्टेट नूं, अपनी रजीम नूं, अपने सैटअप नूं कि कुछ भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। विधायकों वालों जिस तरह ਦੀਆਂ खबरां आ रही सी पंजाब सरकार के नज़रिए तो मुख मंत्री लिए बड़ा वड्डा संकट सी। इतिहास बन जाते इन्हां मामलों च, अपने बंदे नूं हत्थ पाउणा सौखा नहीं हुंदा। यह हिस्टरी गवाह है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दा, सुखबीर सिंह बादल दा, यह सारे दौर वेख लो, बड़ा औखा हुंदा। बंदियां दे खिलाफ जांचां च कई चीज़ां आ जांदियां। असीं क्लीन चिट्टां देण लई जाणे जांदे आ, हत्थ पाउण लई नहीं जाणे जांदे। अमित रतन कोट फत्ता नूं हत्थ पाउण नाल एक सुनेहा साफ हो गया कि कोई भी सुरੱਖਿਅਤ नहीं जिहड़ा गैर कानूनी ਕੰਮਾਂ च मुलवस है, शामिल है। मुख मंत्री ने दम दिखाया, प्रतिबद्धता दिखाई आ, कमिटमेंट दिखाई आ और उन्हां दे नाल उन्हां दी टीम। मैं फिर एक बारी गल करूंगा, DGP वरिंदर कुमार ते उन्हां दा सारा ताना बाणा ਵਧਾਈ ਦਾ पात्र है। मुश्किल सी और बहुत औखा सी। इहदे लई सबूत जुटाए गए। जेकर विजिलेंस रंगे हत्थी MLA ਨੂੰ उस दिन फड़ लेंदी, सर्किट च पैसे MLA ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ गए होंदे, तुरंत कार्रवाई होनी सी। लेकिन इस तो बाद एक सिलसिला बनया, एक लड़ी जोड़ी गई। पंचायत सैकटरी तो लैके BDO तक हरेक बंदे का रोल खंगालिया गया। पुछगिछ होई, उन्हां दे अमित दे साथियां तो पुछगिछ होई ते फिर अखीर दे विच प्रॉपर इहदे नाल संबंधित तत्थ इकत्तर करके राती राजपुरा तो विजिलेंस ने अमित रतन कोटफत्ता नूं गिरफ्तार कर लिया। अज पंजाब सरकार का एक बड़ा ईवेंट है और उस ईवेंट दे विच बहुत दूर दराडियां तो लोग आ रहे आ। इन्वेस्ट समिट है, इंद्रप्रीत जी थोड़ी देर बाद उत्थे शामिल होने वाले आ। पर यह सवाल बहुत अहम सीगा कि जदों भी प्रैस नूं एड्रैस करते सी मुख मंत्री और उन्हां दे सामने सवाल खड़ा हो जाता सी कि की MLA बचाए जा रहे आ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਾਂ ਟੰਗਣਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਊਗੀ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ MLAs ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੌਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ गैर रस्मी गल्लां बातां च गल कही सी कि मेरी तरजीह च शामिल है। वैसे तो ससोदिया का मामला फस गया, गिरफ्तारी की तलवार लटक गई आ। सुप्रीम कोर्ट स्पीकर दीयां शक्तियां दे उत्ते गल कर रहा। एक सवाल यह भी खड़ा हो गया कि PSIEC वाला मामला, प्लॉट घोटाले वाला, जिहदे च सुंदर श्याम अरोड़ा ने उहदे विच ED नाल डिटेल शेयर नहीं कीतियां गईयां, हुण तक सरकार असफल हुई आ। इस तो अलावा कुंवर विजय प्रताप ने जिहड़ी ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। और इस तरह मंसूर वाला दे विच जीरा फैक्ट्री दे विच एक केंद्रीय टीम आउंदी है। भास्कर साहब राती अमित रतन कोट फत्ता फड़ ले जाते।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਘੇਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੀ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੰਬਲ ਲੋਈ ਵਗਾ ਮਾਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਠੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਵੈਟਰ ਕੋਟੀਆਂ ਲਾਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਈ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ। ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸਮਖਾਸ ਰਸ਼ਿਮ ਗਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਬਚੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਫੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ, 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਮੂਨੇ ਠੀਕ ਪਾਏ ਗਏ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਕੋਟਫੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੜੇ ਫੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਪਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਫੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 0% ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ, 0% ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਬਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਥ ਬੜਾ ਪੁਖਤਗੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਗਈ, ਫੜਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਘੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਡ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੀ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦੀ ਰਾਤ, ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਜਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਖੁਦ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਟੇ ਨੇ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਰੰਟ ਫੇਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਟੈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਅਰੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਹੁਣ ਹੀ ਕੱਢੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਖ ਚੱਲੂਗਾ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹਟਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧ ਬਜਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਰਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾਰੂੜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੈੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈੜ ਨੱਪਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੈੜ ਨੱਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਜ਼ੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਤੱਕ ਖੇਲਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਕ ਰੱਖਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ 2 ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਲੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਬਲ ਫੇਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੇਟ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗਿਆ ਮੈਸੇਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26
ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 17A ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ 17A ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ CID ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਨੂਪਿੰਗ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਾਈਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ, ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਜਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਾਮ ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ FaceTime ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ 50 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਤੇ 2-3 ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਚੱਲ ਜੇ। ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਖੈਰ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਾਉਣਾ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਥੇ ਦੇਣੀ ਦਿਓ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ PSIEC ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਧਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ PSIEC ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ED ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ PCS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਨੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਲਿਮਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਆਰੋਪਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ IAS ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਲੜਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੇਸ ਲੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2 ਵਾਰ ਉਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਹੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਕੜੇ ਔਰ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਜੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਲਟੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਆ ਫੜ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਰੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਸਆਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਹੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਕੱਲ ਫੜਿਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਔਰ 24 ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਸੀ ਕੱਲ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 18/4 ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਮ ਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। 2-3 ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਨੀਲਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਸਿਬਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੱਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਨੀਲਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬੈਬਲ ਕਲਾ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਡੇਟ 18/4 ਨੂੰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦ ਆਹਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਡੇਟ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, 18/4 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 22/2/23 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜੋ ਅਪੀਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਚਲਾਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 18/4 ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਾਹ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਿੱਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਚਲੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸੀਗੇ ਲਾਅ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਪੈ ਗਈ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 6-8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, SITs ਬਣਾ ਕੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ, ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, DGP ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇੰਨੀ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂ 4 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 1-2 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ SIT ਨਾਲ? ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਹਰਫ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਾਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਚੱਲੀਏ। ਪਾਮ ਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ MC ਯਾਨੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਜੇ ਪੇੜ ਕਈ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ 175 ਪੇੜ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੀ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ 4 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਐਮਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਹੋਈ? ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਰਿਐਲਟੋ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਕੋਈ 175 ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 10,000 200-300 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਸਟਡ ਪੋਸਟ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਗਸਟਡ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਵੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ 10,300। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਉਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਪੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 10,200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਸਾਰ 10,200 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ 26,000 ਦਾ ਦਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 26,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੌਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਸੂਰ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਜਟ ਆਣਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲੋ 2-2 4-4 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਸੂਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਰਾ ਦੱਸਿਓ, ਫਿਰ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਨਸੂਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਬਰੋਜ਼, ਜਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੇਟਸ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਲਬਰੋ ਕਿ ਮੈਲਬਰੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਆ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਆ ਨਾ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮਾਲਬਰੋ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਲਬਰੋਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਰੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਟਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ 2 ਟੀਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਵੀ 2 ਟੀਮਾਂ ਕੱਲ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਆਈ ਕਿਉਂ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਜਾਂ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ MP ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਕਰਾਵ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਲੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਮਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਗਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਕਿ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਖੈਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਮਿਟ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੂਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਰੇਲ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ, ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪੌਲ ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਭੰਗੂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੇਬੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਤੇ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ। ਇਹ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਅਰੈਸਟ ਹੀ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਵੇਚਣ ਤਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਾਂ 100 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਫਲੈਟ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ 104 ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਸੀਐਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੀਗੇ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਲੀ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਟੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲਵਾਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਲਵਾਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।